हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा पाने ईवीएस पेडागोजी मॉक टेस्ट 1। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन देखो पाने फास्ट क्वेश्चन रही केउटी इतिहास शिक्षादान गुरुत्व नुहे। तो चार ऑप्शन देती पाने तो भितर कौटा गोटे इतिहास शिक्षादान एक गुरुत्व नुहे। ऑप्शन ए देछि विभिन्न ऐतिहासिक घटना संपर्क रे ज्ञान लाभ करिबा। बी रे देछि विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकी गुड़िकर सुरक्षा प्रति ध्यान देवा। सी रे देछि विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबो ता बुझिबे। डी रे देछि विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति किपरि समृद्ध होइछि ता हृदयंगम करिबा। तो भितर कौटा गोटे इतिहास शिक्षादान गुरुत्व नुहे। कौटा नुहे पिला माने मन रखिबे विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबो ता बुझिबे। एटा किंतु इतिहास शिक्षादान गुरुत्व नुहे। राइट आंसर जीव पिला माने ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउ प्रकल्प माध्यम रे पिला मानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। गठनात्मक प्रकल्प ना कलात्मक प्रकल्प माध्यम ना दलगत प्रकल्प माध्यम ना समस्यामूलक प्रकल्प माध्यम कौटा राइट आंसर पिला माने। तो प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को चारि भाग में विभक्त करिसथि। गोटे हूँ पिला माने कलात्मक प्रकल्प, आ गोटे हूँ गठनात्मक प्रकल्प, आ गोटे हूँ समस्यामूलक प्रकल्प, आ गोटे हूँ पिला माने दलगत प्रकल्प। तो केउ प्रकल्प माध्यम पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। कौटा राइट आंसर पिला माने मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। कलात्मक प्रकल्प माध्यम पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे मन रखिबे। तो गठनात्मक प्रकल्प रे कौन हुए पिला माने मन रखिबे। गठनात्मक प्रकल्प रे पिलामानंकर ज्ञान निर्माण रे सहाय्य करे मन रखिबे। आउ समस्यामूलक प्रकल्प माध्यम कौन हुए मन रखिबे। समस्यामूलक प्रकल्प रे शिक्षार्थीर समस्या समाधान दक्षतार अभिवृद्धि हुए। आउ दलगत प्रकल्प रे शिक्षार्थी दल रे कार्य करी समस्या समाधान करिथांती मन रखिबे। तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी पिला माने कलात्मक प्रकल्प माध्यम पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी उत्तम मानचित्रर वैशिष्ट्य। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो इ भितर कौटा गोटे मानचित्रर वैशिष्ट्य। ऑप्शन ए देछि मानचित्र तले तार मान दिया जिबा दरकार। तो एटा मध्य मानचित्रर वैशिष्ट्य ठीक अछि। बी देछि सेथिरे अक्षांश द्राघिमा थिबा दरकार। एटा मध्य ठीक अछि पिला माने। सी देछि व्यवहृत संकेत गुड़िक गोटे टेबुल रे दर्शा जिबा दरकार। तो एटा मध्य ठीक अछि। तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त समस्त ठीक अछि मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को कोन कुआ जाय। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को कोन कुआ जाय। कोन कुआ जाय पिला माने राजनैतिक ना प्राकृतिक ना रिलीफ मानचित्र ना अक्षांश कुआ जाय पिला माने कोन कुआ जाय। कोन कुआ जाय पिला माने मन रखिबे रिलीफ मानचित्र कुआ जाय मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी पिला माने रिलीफ मानचित्र कुआ जाय। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को रिलीफ मानचित्र बोली कुआ जाय मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अक्षांश बा द्राघिमा कहले आमे कोन बुझिबा। अक्षांश ओ द्राघिमा कहले आमे कोन बुझिबा। कोन बुझिबा पिला माने एक सरल रेखा ना एक अर्धवृत्त ना एक वृत्त ना दुई स्थान मध्य कौणिक दूरत्व पिला माने कौटा राइट आंसर। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने दुई स्थान मध्य कौणिक दूरत्व मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी भूल। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कौटा गोटे भूल अछि। ऑप्शन ए देछि ग्लोब माध्यम रे अक्षांश व द्राघिमा को भल भाव रे दर्शाई दिया जाय परिबो। तो एटा ठीक अछि पिला माने। बी देछि ग्लोब माध्यम रे आवर्तन व परिक्रमण को भल भाव रे बुझेइबो। तो एटा मधे ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी देखंतु ग्लोब माध्यम रे मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव रे बुझेइबो।
ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କେବଳ ଗ୍ଲୋବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳକ ପୃଥିବୀର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିକୃତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଗ୍ଲୋବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହେବ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧନୀ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଘଟଣାବଳୀ, ବିବରଣୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧନୀ। ତ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ, ସଂକେତ, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ, ସଂକେତ, ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ଶବ୍ଦ, ସଂକେତ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା କୌଶଳ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନରେ ନା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ନା କିଏ କ'ଣ କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମନେ ରଖିବେ। କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରି ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? 3 ପଏଣ୍ଟ ନା 5 ପଏଣ୍ଟ ନା 7 ପଏଣ୍ଟ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏ ଭିତରୁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ 7 ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ?
ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ମିଳିତ ହୋଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଶି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା? ତ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଅଟେ? ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ ନା ଅଙ୍କନ କୌଶଳ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କୌଶଳ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକଟସ୍ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? ଗୀତକୁ ନା ଅଭିନୟକୁ ନା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତକୁ। ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ? ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରକୁ ନା ଆବେଗିକ ସ୍ତରକୁ ନା ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରକୁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏକକର ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରିମାପନ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲିଖନ ବେଗ ନା ଚୟନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୃତପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଲିଖିତ ନା ମୌଖିକ ନା ନିଷ୍ପାଦିତ ନା ସମ୍ପାଦିତ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍ପାଦିତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ନା ଗାଲିଲିଓ ନା ଟଲେମି ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା? ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଟଲେମି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଟଲେମି ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ? ମାନଚିତ୍ର ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା କଳାପଟା? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ କଳାପଟା ନା କଳାପଟା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ଅଲଗା ଦର୍ଶାଅ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଇଛି, ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମଡ଼େଲ ଦେଇଛି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ରେଡ଼ିଓ ଆଉ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, କେବଳ ଶୁଣିପାରିବ। ଆଉ ମଡ଼େଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଏ ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଟେଲିଭିଜନ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ୱାଟସନ୍ କରିଥିଲେ, ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ନା ମଣ୍ଟେସରି କରିଥିଲେ, ନା ଜନ୍ ଡୁଇ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଜନ୍ ଡୁଇ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପେଷ୍ଟାଲୋଜି, ନା ବ୍ଲୁମ୍, ନା ଷ୍ଟାନଲିହଲ୍, ନା ଇଜେ ସିମ୍ପସନ୍ ପିଲାମାନେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ପେଷ୍ଟାଲୋଜି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଗଠନମୂଳକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗଠନମୂଳକ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତି? ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ନା ଉତ୍ସ, ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।